سینیٹر مشتاق صاحب جی شکریہ مسٹر چیئرمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مسٹر چیئرمین, میں بلٹ پوائنٹ میں 5 منٹ پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بات کروں گا اور بلٹ پوائنٹس میں 5 منٹ میں اکانومی پہ بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں جو پی ایم ڈی سی کی تحلیل ہے اس کی مذمت کرتا ہوں اور پی ایم سی جو پاکستان میڈیکل کمیشن کے آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو مسترد کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین, پی ایم ڈی سی ایک اپیکس باڈی ہے اور ہماری میڈیکل پروفیشن کی یہ بیک بون ہے. اس وقت پاکستان میں 168 میڈیکل کالجز ہیں اور ان 68 میڈیکل کالجز کو ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے پی ایم ڈی سی. جس طرح ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب نے کہا کہ پی ایم ڈی سی کی ایک عالمی ساکھ ہے اور بین الاقوامی طور پر ایک ٹرسٹ ہے, ایک کانفیڈنس ہے, ایک مانگ ہے ہماری ڈاکٹر کی, تو اس میں بہت بڑا رول اور کنٹریبیوشن وہ پی ایم ڈی سی کا ہے. یہ جو پی ایم ڈی سی کی تحلیل کی گئی ہے اور پی ایم سی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, اس میں نہ اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کیا گیا ہے, نہ کوئی ریسرچ کی گئی ہے اس سے پہلے, نہ کوئی سروے کی گئی ہے. اور ریسرچ, سروے اور اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کیے بغیر بیک جنبش قلم اس کو ختم کر دیا گیا ایک ایسے ادارے کی جس کی پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میڈیکل کے ایجوکیشن میں. جس طرح بات کی گئی کہ اتوار کے روز یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا اور یہ 12 ماہ میں 14 آرڈیننس جو ہیں یہ جاری کیے گئے حکومت نے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کی بانی صدر وہ آرڈیننس فیکٹری ہے اور پارلیمنٹ کو آرڈیننس ڈیپو کا درجہ اس موجودہ حکومت نے دیا ہے. مسٹر چیئرمین, یہ ملٹری ٹائپ کھو تھا, یعنی انہوں نے تو سکندر مہندرو صاحب نے کہا کھو نہیں, ملٹری ٹائپ کھو, اور میں اس کو پریزیڈنشل ایمبوش کہتا ہوں. یہ صدارتی شب خون ہے پی ایم ڈی سی کے اوپر اور یہ ایوان اس ملٹری ٹائپ کھو اور اس پریزیڈنشل ایمبوش کو مسترد کرتی ہے. 4 دفعہ اس کو پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کو فراڈ قرار دیا ہے اور اوپر سے صرف نام اور عنوان چینج کر کے وہی چیز جو ہے آرڈیننس کے ذریعے سے دوبارہ لایا جاتا ہے. پی ایم سی کے 9 ممبران ہوں گے, 9 کے 9 وزیر اعظم کے نامزد کردہ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پی ایم سی کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. سول سوسائٹی, دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم سی میں مسلح افواج کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. مسلح افواج کا کام ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینا, ان کو پی ایم سی کے اندر جگہ دینا. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمی کے میڈیکل کالجز مستثنا ہوں گے, آرمی کے میڈیکل کالجز مستثنا ہوں گے لیکن آرمی کے لوگ پی ایم سی کے ممبر ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, این ایل ای نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن یہ لازم کر دیا گیا ہے. حالانکہ وہ 5 سال اپنے امتحان دیتے ہیں پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں, اس کے باوجود این ایل ای اس کے اوپر لازم کرنا, یہ پورے میڈیکل کے امتحانی نظام کے اوپر نو کانفیڈنس ہے, عدم اعتماد ہے میڈیکل کے امتحان کے اوپر. مسٹر چیئرمین, اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پی ایم سی کی جو آرڈیننس آئے ہیں یہ پی ایم سی نہیں, یہ بی ایم سی ہے. میں معذرت کے ساتھ برکی میڈیکل کمیشن ہے, نوشروان برکی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. انہوں نے شوکت خانم بنایا ہے, ہمیں شوکت خانم کی مثالیں دی جا رہی ہیں. شوکت خانم کا بجٹ ہے 12 ارب روپے اور انہوں نے دیکھے ہیں 1 سال میں 2.5 لاکھ مریض. ہمارے ایل آر ایچ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, یہاں پہ نعمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے باقی کے پی کے سینیٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ٹریجری بینچز کے اوپر. لیڈی ریڈنگ ہسپتال وہ کابل سے اٹک تک اور ڈیر اسمیل خان سے چترال تک یہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے. انہوں نے 3 ارب میں 27 لاکھ پیشنٹ دیکھے ہیں 1 سال میں, 27 لاکھ پیشنٹ 1 سال میں دیکھے ہیں. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نیپوٹزم نہیں ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں محکمہ صحت کو برباد کرنے کی اس منصوبے سے اس سے رجوع کیا جائے, اس سے واپس ہو جائے. پی ایم ڈی سی ایکٹ 1962 ترمیم شدہ 2012 کے تحت الیکشن کا اعلان کیا جائے, پی ایم ڈی سی مین بلڈنگ کو کھولا جائے, ملازمین کو بحال کیا جائے اور جی ایچ اے گرینڈ ہیلتھ الائنس, اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اور کلاس 4 سب وہ ہڑتال پہ ہیں
उनके साथ हुकूमत ने बार बार एग्रीमेंट किया है, लेकिन फिर हुकूमत भाग जाती है। अब फिर एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, उनके साथ जो एग्रीमेंट किए जाएं उनको उनकी लाज रखी जाए, उनके खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल ना किया जाए, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा कायम ना किए जाए, उनको जॉब से टर्मिनेट किया गया है उन लोगों को वापस लिया जाए, और इस जो पीएमसी ऑर्डिनेंस है इसको वापस लिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, मैं चंद बातें इकोनॉमी के बारे में करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। इकोनॉमी दोनों हवालों से बहुत ही बुरी पोजीशन में। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त महंगाई जो है वो चौके और छक्के मार रही है, T20 खेल रही है, और पेट्रोल, गैस, डीजल, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स, एसेंशियल्स जो हैं वो गरीब आवाम के दस्तरस में नहीं है, और उसकी कीमतों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल और कोई गिरफ्त नहीं है। इस वक्त खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक कहता है कि 13% इन्फ्लेशन रेट है, 13% जो है महंगाई है जो सबसे ज्यादा है। मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त गरीब आवाम के लिए जान और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना वो मुश्किल होता जा रहा है, और हमारे जो मशीर खजाना है वो उस दिन कराची में कहते हैं कि 27 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। आप देख लें 350 रुपए किलो टमाटर हैं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की करेंसी टमाटर को डिक्लेयर कर दिया जाए, एक टमाटर $2 उसमें आएंगे, बड़ी मजबूत करेंसी पाकिस्तान की हो जाएगी। इस टमाटर को पाकिस्तान की करेंसी डिक्लेयर की जाए। दो तरह की चीजों को आप जब देखते हैं तो छोटी नजर आती है, एक दूर से जब आप चीजों को देखते हैं, एक गरूर से। हमारी ये मौजूदा हुकूमत आवाम से दूर हो गई है, इसलिए इनको महंगाई छोटी नजर आ रही है, इनके अंदर गुरूर आ गया है, इसलिए इनको अवाम और अवाम के मसाइल छोटे नजर आए। तो दूर से और गुरूर से चीजों को ना देखा करें, वरना इसी तरह 17 रुपए किलो टमाटर, वो टमाटर जो गरीब अवाम को 350 रुपए में मिलता है, वो आपको 17 रुपए किलो पे वो नजर आएगा। मिस्टर चेयरमैन, मैक्रो लेवल पर अगर आप देख लें, एक साल में 11,000 अरब रुपए का कर्जा इस मौजूदा हुकूमत के लिए, 11,000 अरब रुपए का कर्जा इस मौजूदा हुकूमत ने लिया है। हर पाकिस्तानी 1,70,000 रुपए का इस वक्त मकरूज हो गया है। मिस्टर चेयरमैन, ये एसओई की सूरत हाल है। 1622 अरब रुपए स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का इस वक्त खसारा है। जरा आप देख लीजिए, पाकिस्तान स्टील मिल, इसका मजमूई खसारा 475 अरब रुपए, लिस्को 37 अरब रुपए, हेस्को 27 अरब रुपए, पेस्को 19 अरब रुपए, केस्को 18 अरब रुपए, मेपको 17 अरब रुपए, एनएचए 33 अरब रुपए, पीआईए 406 अरब रुपए, पाकिस्तान रेलवे 40 अरब रुपए। 1622 अरब जो हमारी डिफेंस बजट के डबल हो गया है, डबल हो गया है इस वक्त। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का खसारा है, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। और मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है कि इस साल स्टेट बैंक भी 1 अरब के खसारे में चला गया है। गुज़िश्ता साल स्टेट बैंक 176 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी थी, और इस साल स्टेट बैंक खुद चीख रहा है, फरियाद कर रहा है कि इस मौजूदा हुकूमत में 1 अरब का। तो जब आपका स्टेट बैंक भी खसारे में जा रहा है, इसका मतलब है पूरी की पूरी रियासत जो है वो खसारे के अंदर जा रही है। एफबीआर का शॉर्टफॉल सिर्फ इस साल की जो 3 माह है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 माह की एफबीआर का शॉर्टफॉल 163 अरब रुपए हो गया है, 163 अरब रुपए। मैं समझता हूं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुकी है। ना पनामा के वो 435 अफराद हमें नजर आते हैं, ना बैरूनी मुल्क के वो 200 अरब डॉलर हमें नजर आते हैं, ना वो साइकिल कि जिस पे वजीर आजम साहब दफ्तर जाते थे कि वो चाइना साइकिल थी या पाकिस्तानी साइकिल थी, ना वो बुलडोजर जो गवर्नर हाउस के दीवारें गिराती थी, ना वो हमें नजर आती है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख गरीबी एक फ्रॉड और एक धोखा और एक शराब साबित हुआ। मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि इकोनॉमी उनसे चल नहीं सकती, इसलिए तमाम सियासी जमातों को कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी दें। पाकिस्तान के गरीब लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का अंबार बढ़ रहा है, पाकिस्तान एफएटीएफ और आईएमएफ इसके जरिए से पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग और स्क्वीजिंग हो रही है। इसलिए तमाम सियासी जमातों को और पार्लियामेंट के कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करके अपने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी दें, ताकि पाकिस्तान को भी रिलीफ मिले और पाकिस्तान के गरीब आवाम को भी रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया।